مورخہ 15 نومبر 2022 مطابق 19 ربیع الثانی 1444 ہجری کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ انڈونیشیا میں G20 اجلاس کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے شی جن پنگ سے کہا کہ تائیوان پر چین کے جارحانہ اقدام نے امن عالم کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بائیڈن نے چینی صدر سے کہا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی، اقتصادی استحکام، صحت اور غذائی تحفظ پر مل کر کام کریں۔ بائیڈن نے سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ میں انسانی حقوق کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چین تائیوان پر جمود کو برقرار رکھے اور ایک طرفہ تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے۔ بائیڈن نے چین میں قید امریکی شہریوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ ہم زور شور سے مقابلہ کریں گے، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھیں گے کہ یہ تنازع میں نہ بدل جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 70ویں G20 چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے بالی انڈونیشیا پہنچے۔ ہندوستان اس بااثر عالمی تنظیم کی صدارت سنبھالے گا اور اگلے سال G20 لیڈروں کو ہندوستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دے گا۔ دنیا کے 20 اقتصادی طور پر طاقتور ممالک کے 70ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بالی روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ بالی چوٹی کانفرنس کے دوران میں عالمی ترقی، خوراک کی بحالی پر توجہ مرکوز کروں گا اور دیگر G20 کے ساتھ وسیع بات چیت بھی کروں گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ G20 چوٹی کانفرنس کے موقع پر وہ چوٹی کانفرنس میں آنے والے کئی دوسرے ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ ہندوستان کے باہمی تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیں گے۔ پلیسز آف ورشپ ایکٹ سے متعلق 2020 میں ایک عرضی داخل کی گئی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے 12 مارچ 2021 کو نوٹس جاری کر کے مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا تھا، لیکن اب تک مرکز کی طرف سے کوئی جواب داخل نہیں کیا گیا۔ ان سال 9 ستمبر کو عدالت عظمیٰ نے مرکز سے 2 ہفتے کے اندر جواب داخل کرنے کو کہا، لیکن حکومت کی طرف سے پیش سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے ایک بار پھر وقت دینے کی گزارش کی۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی صدارت والی بینچ نے اسے منظور کر لیا۔ اب آج ایک مرتبہ پھر جب اس معاملے میں سماعت ہوئی تو مرکز نے سپریم کورٹ سے مزید وقت کا مطالبہ کیا۔ اب عدالت نے حکومت کو 12 دسمبر تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے میں آئندہ سماعت جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوگی۔ اتر پردیش کے ضلع وارانسی کی ایک مقامی عدالت نے گیان واپی مسجد احاطے میں واقع وضو خانے میں مبینہ شیو لنگ / فوارے کی یومیہ پوجا کی اجازت طلب کرنے والی عرضی پر اپنے فیصلے کو مؤخر کر دیا اور سماعت کی اگلی تاریخ 17 نومبر طے کی۔ قابل ذکر ہے کہ آدی وشیشور اور راجمان بنام ریاست اتر پردیش اور دیگر کی عرضی میں مدعی کرن سنگھ نے مسجد احاطے میں وضو خانے میں موجود مبینہ شیولنگ فوارے کی مستقل پوجا کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔ عرضی پر عدالت نے دونوں فریقین کی دلیلیں سننے کے بعد گزشتہ تاریخ میں فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ ہندو فریق کے وکیل انوپم دیویدی نے کچھ تکنیکی اسباب کے سبب مزید 2 دن کا وقت لے لیا، جس کے سبب یہ فیصلہ 2 دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بنگلور کے ایک BJP MP نے یہ کہہ کر تنازعہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ بس اسٹینڈ کو بلڈوزر کر دیں گے کیونکہ اس کا ڈھانچہ مسجد جیسا ہے۔ میسور گوڈاگو لوک سبھا حلقے کی نمائندگی کرنے والے پرتاپ سمہا نے کہا کہ اگر انتظامیہ نے میسور OT روڈ پر بس اسٹینڈ کو منہدم نہیں کیا تو وہ خود بس اسٹینڈ کو بلڈوزر کر دیں گے۔ BJP MP پرتاپ سمہا نے کہا کہ میں نے انجینئروں سے کہا ہے کہ 2-3 دن میں یہ کام کریں، ایسا نہ ہونے کی صورت میں وہ خود JCB کے ساتھ موقع پر پہنچ کر اسے گرا دیں گے۔ BJP رکن پارلیمنٹ کے بیان پر کرناٹک PCC کے سربراہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ان سرکاری دفتروں پر بھی بلڈوزر چلائیں جن کی شکل گنبد جیسی ہے۔ یہ بس اسٹینڈ میسور OT روڈ پر واقع ہے۔ BJP MP سمہا نے کہا کہ میں نے اسے سوشل میڈیا پر دیکھا، بس اسٹینڈ کے 2 گنبد بنائے گئے ہیں، درمیان میں ایک بڑا اور اس کے آگے ایک چھوٹا، یہ صرف ایک مسجد ہے اور کچھ نہیں۔ UP کے بدترین مجرم اب جیل سے باہر دنیا دیکھنے کو ترسیں گے۔ اس کی پیشی سے لے کر ٹرائل تک جیل ہی میں کروانے کی تیاریاں اب تیز کر دی گئی ہیں۔ جب یہ نظام نافذ ہو جائے گا تو مختار انصاری اور ببلو شریواستو جیسے تمام بدنام زمانہ مجرموں کے لیے بیرونی دنیا ایک خواب بن جائے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں اس بات پر زور دیا کہ UP کی 72 جیلوں اور 73 عدالتوں میں ہر ایک میں ایک اضافی ویڈیو کانفرنسنگ روم کی تعمیر کی جائے تاکہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس وقت جیل میں قید مجرموں کا ٹرائل کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پروٹیکشن کے دوران وہ اپنے ساتھیوں سے بھی ملتے ہیں اور جرم کرنے کی سازشیں بھی رچتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر ان کی پروٹیکشن اور ٹرائل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی جائے تو اس پر مکمل پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ عالمی یوم ذیابیطس یعنی شوگر ڈے کے موقع پر ریسرچ سوسائٹی فار اسٹڈی آف ڈائبٹیز ان انڈیا UP چیپٹر کے زیر اہتمام پیر کی صبح ریور فرنٹ گومتی نگر میں نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے غبارے اڑا کر بیداری مہم کا آغاز کیا۔
मेहमान खुसूसी के तौर पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि ज़ियादतीस की वबा बढ़ रही है। डायबिटीज का शिकार अब नौजवान भी होने लगे हैं। आज के नौजवान को संजीदगी से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, प्रेस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आम लोगों से राब्ता करना डायबिटीज से मुतालिक माशरे में फैली हुई गलतफहमियों को दूर करने में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। यौम अतफाल पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बानी और चांसलर प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर ने कहा कि बच्चे उन पौधों की तरह होते हैं जो मुनासिब और माकूल निगहदाश्त और तराश खराश से सरसब्ज व शादाब पेड़ों में तब्दील हो जाते हैं और अदम तवज्जुही से या तो सूख जाते हैं या बेहंगम और बेतरतीब हो जाते हैं। लिहाजा बच्चों की तालीम और तरबियत की अहमियत के पेश नज़र उनकी मुकम्मल निगरानी और आबियारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हम अपने तालीमी इदारों में ऐसा निज़ाम कायम करें जिससे आइन और दस्तूर की पासदारी के साथ साथ बच्चों का मुस्तकबिल भी रोशन हो सके। यही हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम को सही खराज अकीदत भी होगा और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी संवर सकेगा। अलहुदा मॉडल कॉलेज त्रिवेणी नगर लखनऊ में यौम अतफाल के मौके पर मुनक़िद अतफाल मेले का इफ्तिताह करते हुए कॉलेज के सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने कहा कि आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, एटमी तरक्की का दौर है, साइंस और सनअती तरक्की का दौर है, मगर इसके साथ ही दीनी तालीम की भी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। इस तालीम की वजह से जिंदगी में खुदा परस्ती, इबादत, मोहब्बत, खुलूस, ईसार, खिदमत खल्क, वफादारी और हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। अखलाकी तालीम की वजह से सालेह और नेक मुआशरे की तश्कील हो सकती है। उन्होंने बच्चों को यौम अतफाल की मुबारकबाद देते हुए बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की दुआ की। इससे पहले प्रोग्राम का इफ्तिताह सदर के हाथों फीता काट कर हुआ। शामीना मेमोरियल प्राइमरी स्कूल में आज यौम अतफाल जोश व खरोश से मनाया गया। दस्तकारी और मेहंदी के मुकाबले हुए और गेम्स में सुई धागा रेस, लीमू चम्मच रेस और 100 मीटर रेस शामिल थी, जिसमें प्रिंसिपल रूही रहमान ने पहली, दूसरी, तीसरी जमात में आने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की और बच्चों में खाने पीने की चीजें तकसीम की। स्कूल के बानी मैनेजर पीरजादा शेख राशिद अली मीनाई ने बच्चों को यौम अतफाल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो मुस्तकबिल में भी स्कूल के बच्चों के लिए अपनी खिदमत यूं ही अंजाम देते रहेंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद इस हफ्ते अमरीकी सीनेट में डेमोक्रेट्स की बालादस्ती की खबरों ने रिपब्लिकन पार्टी में बेचैनी पैदा कर दी है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाक़िदीन ने उन्हें खराब कारकर्दगी का जिम्मेदार ठहराया। हालांकि रिपब्लिकन अब भी कांग्रेस के एवान-ए-ज़ीरी जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं, लेकिन वोटों की गिनती के साथ ही उनके इम्कानात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। तारीख से पता चलता है कि व्हाइट हाउस को कंट्रोल करने वाली पार्टी आम तौर पर वस्त मुद्दती इंतखाबात में नशिस्तें खो देती है, लेकिन इस मरतबा तारीख अपने आप को बदलती नजर आ रही है। तालिबान ने तस्दीक कर दी है कि अफगान खवातीन के अब जिम और अवामी मकामात पर वाक़ हम्माम में जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ये फैसला खवातीन पर पार्क और दीगर तफरीही मकामात और मेलों पर पाबंदी आयद किए जाने के चंद रोज बाद सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में वापस आने के बाद से अफगान खवातीन की अवामी जिंदगी और आज़ादियों को दबाया जा रहा है। सरकारी मुलाजिमत वाली ज्यादातर खवातीन अपनी मुलाजिमतों से हाथ धो बैठी हैं। उन्हें किसी मर्द रिश्तेदार के बगैर सफर करने से भी रोक दिया गया है। पाकिस्तान में एक फिल्म जॉय लैंड की बहुत चर्चा है। ये फिल्म पाकिस्तान की जानिब से ऑस्कर अवार्ड की ऑफिशियल एंट्री थी, लेकिन पाकिस्तान में ही इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जॉय लैंड को 18 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज होना था, लेकिन पाकिस्तान की वजारत इत्तलाआत ने इस पर पाबंदी लगा दी। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर 4 नवंबर को जारी किया गया था, ताहम रिलीज से पहले ही पाकिस्तान की जानिब से फिल्म पर पाबंदी आयद कर दी गई। आपको बताते चले कि यह फिल्म पाकिस्तान की ऐसी फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए भेजा गया है। फिल्म पर पाबंदी आयद करते हुए पाकिस्तान की वजारत इत्तलाआत और नशरियात ने कहा कि इस फिल्म में इंतहाई काबिल एतराज बातों की वजह से इस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया ने मुल्क में 5 दाइशी दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पीर को ऐलान किया कि दाइश के ये अनासिर कई वाक़यात में मुलव्विस रहे हैं और वो एक बड़ा मनसूबा भी तैयार किए हुए थे। दाइश के इन अनासिर को काबुल के शुमाल में होने वाली एक झड़प में हलाक किया गया। तालिबान के तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया, लेकिन उन्होंने इस झड़प में तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेज को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में कोई इशारा नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान पर हमले के मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक PTI ने इमरान खान पर हमले के मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ ही लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा रजिस्ट्री में आईनी दरखास्तें दायर की हैं, जिसमें नामजद मुल्जिमान के नाम शामिल न किए जाने को चैलेंज किया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि इमरान खान पर हमले की आला सतही अदालती तहकीकात कराई जाए और तमाम वाक़यात के
کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ اودھ-نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔